Welcome all my dear people of the 6th grade primary school. That's a time for science, and today we will have another revision or another review on what you have studied this semester or on what you have studied the first term. So let's start with the very common question, which is complete the following question. In this question I advise you please read the question carefully till the end word. في السؤال ده بنصحك نصيحة مهمة جدا، سؤال كومبليت بالذات نقرا السؤال لآخر كلمة. طيب ليه؟ لأن ممكن يكون محتاج arrangement معين أو ترتيب معين. نبدأ مع بعض كده نشوف أول سؤال بيقول لنا إيه؟ The human skeletal system. The human skeletal system consists of what and what? The human skeletal system consists of what and what? Sure. The human skeletal system consists of two main systems or two main skeletons. هو بيتكون من هيكلين هما axial skeleton and appendicular skeleton. الهيكل المحوري اللي هو فيه السكال والباك بون والريب كيج، والابنديكولار اللي بنسميه الهيكل الطرفي او اللي بيتكون من الupper limbs والlower limbs. Again the question says the human skeletal system consists of axial skeleton and appendicular skeleton. Another question that says the axial skeleton consists of what and what? Sure, it will be consist of skull, backbone and rib cage. الهيكل المحوري بتاعنا كأنه بالظبط الهيكل العظمي بتاعنا بس without the limbs، بدون الأطراف، بدون upper limbs وبدون كمان lower limbs. هيكون skull الجمجمة، backbone العمود الفقري او ممكن كمان نسميه vertebral column، وكمان rib cage القفص الصدري. Again the question says the axial skeleton consists of skull, backbone and rib cage. Skull, backbone and rib cage. Another question about the structure of the nerve cell. هنا سؤال بيناقشني في تركيب النيرف سيل او النيورون الخلية العصبية. The axon of the nerve cell is surrounded by what sheath? الاكسون هنا محاط بغلاف اسمه ايه؟ غلاف بنسميه myelin sheath. myelin sheath او هو ده المادة الدهنية الفاتي layer that cover the axon of the nerve cell. The axon of the nerve cell. The axon of the nerve cell is surrounded by myelin sheath. myelin sheath. Another question is that the point is the site of two bones meeting. مين هو موقع او هو الموضع اللي بيتقابل فيه two bones عظمتين؟ Sure, it will be the joint. joint المفصل او المفصل is the site of two bones meeting. is the site of two bones meeting. Another question that says the gray matter in the spinal cord appears in the shape of the letter. Sure, it will be the letter H. The gray matter in the spinal cord appears in the shape of the letter H. طب نراجع مع بعض كده هي كان شكلها عامل ازاي بالظبط؟ هل شكل H كده definitely تحديدا ولا شكلها ايه بالظبط؟ درسنا ان السباينال كورد هو cylindrical axon، هو محور اسطواني that comes out or that is the extension of the medulla oblongata and it will be extended inside the vertebral column. هو عمود اسطواني او حبل اسطواني بيمتد داخل العمود الفقري. طب لو خدنا منه سيكشن شريحه كده يكون شكلها ازاي؟ نرسم مع بعض كده سيكشن من السباينال كورد. ده السباينال كورد. اوكي، شكل الجراي ماتر هيكون بالشكل ده بالظبط. اوكي، هو ده الجراي ماتر، واحنا اتفقنا ان السباينال كورد is the opposite to cerebrum. هو عكس السيربرم خالص في موضوع الالوان. الجراي ماتر هي الانسايد والوايت ماتر هي الاوتسايد. وايت ماتر from outside. طب الجراي ماتر هنا واخده شكل ايه؟ شكل حرف اتش. شكل ايه؟ ساعات ناس يقولوا عليها شكل ذا توث شيب، شكل السنه او شكل الاسنان. اوكي، لكن هنا اتفقنا خلاص اصطلاحا يعني كده expression هي the letter H. the letter H. So again the question says the gray matter of the spinal cord appears in the shape of the letter H. in the shape of the letter H. Another question that says point gas is used in sorry, point gas is used in filling car tires but point gas is used in dry ice. ايه هو الجاس اللي بستخدمه في ملء اطارات السيارات؟ وايه هو الجاس اللي في الدراي ايس او الثلج الجاف؟ طبعا filling car tire sure it will be nitrogen. هيكون اكيد هو النيتروجين. والدراي ايس هو الكربون دايوكسيد. again nitrogen gas is used in filling car tires but carbon dioxide gas
is used in dry ice. Carbon dioxide gas is used in dry ice. Point gas is one of the components of gunpowder, but point gas composes ozone gas. Point gas is one of the components of the gunpowder, but point gas composes the ozone gas. مين هو الجاز اللي يخش في الجانباودر؟ هنا محتاجين جاز يكون inactive غير ناشط شويه عشان ما يحصلش explosion او انفجارات. اكيد هيكون النيتروجين. طب مين الجاز اللي بيخش في الاوزون؟ اوزون رمزه الكيميائي كان O3. يبقى الجاز اللي بيدخل في غاز الاوزون هو oxygen gas. Again, nitrogen gas is one of the components of the gunpowder, but oxygen gas composes ozone gas. Oxygen gas composes the ozone gas. Point gas is used with acetylene for welding metals. Point gas is used with acetylene for welding metal. ايه الغاز اللي بيستخدم مع غاز الاستيلين عشان لحام المعادن؟ طبعا اكيد انا محتاج هنا جاز يكون بيزود البيرنينج بروسيس، بيزود عمليه الاشتعال او بيزود عمليه الاحتراق. مين هو الجاز اللي بيعمل كده؟ شور هو oxygen gas. Oxygen gas is used with acetylene for welding and cutting metals. Again, the question says oxygen gas is used with acetylene for welding metals للحام المعادن. The thermometer used in measuring the temperature of the human body is what؟ هندرسنا نوعين من الثرمومتر السنة دي. مين هما؟ medical thermometer والسيلسيوس thermometer. طب مين هو الثرمومتر اللي بيستخدم لقياس حرارة جسم الإنسان human body؟ أكيد هيكون medical thermometer. ممكن كمان نسميه clinical thermometer. يبقى ليه اسمين، ممكن نسميه medical thermometer أو clinical thermometer. Again, the thermometer used in measuring the temperature of the human body is medical thermometer. The thermometer used in measuring the temperature of liquids and atmosphere. هنا بيقول لي الثرمومتر اللي هيقيس حرارة السوائل وكمان الاتموسفير الغلاف الجوي أكيد هيكون سيلسيوس ثرمومتر. يبقى نراجع مع بعض كده، درسنا ترمومترين هما ميديكال ثرمومتر وسيلسيوس ثرمومتر. هنا بيطلب مني thermometer that is used in measuring the temperature of liquids and atmosphere. It will be Celsius thermometer. The brain consists of cerebrum. What and what؟ البرين بيكون 3 أجزاء عارفينهم كويس قوي، هما cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Again, brain become in 3 parts هما cerebellum medulla oblongata. طب نراجع مع بعض كده شكل البرين بتاعنا او الاستراكشر بتاعه كان تركيبه عامل ازاي. نشوف مع بعض كده. ده البرين، السيريبرام اول جزء اسمه سيريبرام، والسيريبيلم at the back area. نشوف مع بعض الرسمه. وكمان ميدالا اوبلونجاتا اللي بنسميه كمان جذع المخ. يبقى ده السيريبرام، سيريبرام اوكي، وده السيريبيلم اللي هو بنسميه المخيخ مسؤول عن البالانس اوف ذا بودي during motion. وكمان هنا ميدالا اوبلونجاتا النخاع المستطيل او جذع المخ، وده مسؤول عن involuntary action. طب السيريبرام ده بيكون فيه convolution انحناءات كتيره قوي عشان يزود عدد السيلز، عشان يبقى فيه كميه سيلز كتيره في المكان الصغير ده. طب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن 2 parts. انا شايف 1 part الناحيه دي والتاني وراه، الاثنين ورا بعض، او ساعات بيسميهم عشان كده كمان 2 cerebral hemisphere النصفان الكرويان. يبقى كمان ممكن نسميهم او نسميه 2 cerebrum او cerebrum او 2 cerebral hemisphere النصفان الكرويان اللي هم نصين بالظبط كده واخدين 2 halves inside your skull داخل الجمجمه. طب cerebellum ده كان مسؤول عن ايه؟ كان مسؤول عن وظيفه مهمه جدا اسمها balance during motion. طب ميدالا اوبلونجاتا كان مسؤول عن وظيفه مهمه قوي قوي هي involuntary actions الافعال اللا اراديه او involuntary processes. طب التو cerebral hemisphere مسؤول عن 3 functions 3 وظائف. اول وظيفه senses الحواس، الوظيفه الثانيه thinking and memory التفكير والذاكره thinking and memory. الوظيفه الاخيره هي عكس الميدالا اوبلونجاتا تماما، هي voluntary
actions الافعال الاراديه او اللي بنسميها voluntary processes، اي فعل انا بقوم بيه بارادتي، يعني بقوم بيه وانا داري انا بعمل ايه بالظبط. اوكي. That's the structure of the brain. The brain consists of again cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. طيب نرجع تاني مع بعض نشوف كده الاسئله بتاعتنا بتقول لنا ايه في complete. Another question that says the gray matter or sorry the energy that transfers from hot object to the cold object. هنا بيناقشني في موضوع الانرجي. مين هي الطاقة اللي بتمشي من الهوت اوبجكت للكولد اوبجكت، من الجسم الساخن للجسم البارد؟ sure it will be I'm sorry the heat energy أو الطاقة الحرارية. Again the energy that transfers from hot object to the cold object it will be the heat energy أو الطاقة الحرارية. The degree of hotness or coldness of a body is what? Sure, it will be the temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. درجة الحرارة هي درجة hotness، درجة سخونة، أو coldness أو برودة أي جسم. ده معنى كلمة temperature. الفرق بين temperature و heat energy. heat energy لازم أبدأ بالدefinition أقول له the energy that transfer، لكن temperature ده degree، هي حتى من اسمها كده درجة الحرارة، يبقى لازم أبدأ بكلمة degree، درجة الحرارة. degree of hotness or coldness of a body. The gas which is used in manufacturing of ammonia، الغاز اللي بيستخدم في صناعة الأمونيا أو النشادر أو كمان أمونيا نايتريت اللي هي نترات الأمونيا، ودي مادة بيستخدموها كأنها fertilizers. طبعا أكيد ده nitrogen gas. nitrogen gas because it increases the or because it forms or it helps in formation of a nitrogenous compound that is found in protein. ده اللي موجود في أي مادة بروتينية في الأغذية بتاعتنا أو في النباتات بيكون فيها nitrogen gas. Preparation of nitrogen gas depend on the removal of، السؤال ده لو انه ملغي بس يعني نتكلم عنه مفيش مشكله. هو عشان ازاي احضر نيتروجين جاز نعمل ريموفال، بنعمل ازاله لغازين موجودين في الهواء، هما oxygen gas وكربون دايوكسيد جاز. oxygen gas وكربون دايوكسيد جاز. The gas which is used in manufacturing of soda water، الجاز اللي بيستخدم في تصنيع الصودا ووتر اكيد هيكون كربون دايوكسيد جاز. كربون دايوكسيد جاز. The gas which is used in respiration، الغاز اللي بيستخدم في التنفس اكيد هيكون oxygen gas. A chemical substance that absorbs carbon dioxide gas from air، برضو ده من درس النيتروجين او الجزء اللي اتلغى السنه دي عشان تخفيفا للمناهج، يعني ازاي بنشيل الكربون دايوكسيد عن طريق ماده اسمها صوديوم هيدروكسيد. نتجاوز السؤال ده كمان برضو. طيب all metals are point conductors of heat. all metals are point conductors of heat. sure all metals are good conductors of heat. كل الميتال بلا استثناء without exception good conductors of heat even if mercury، حتى الميركوري نفسه. all metals are good conductors of heat. point conducts heat faster than aluminum. point conducts heat faster than aluminum. هنا بيقول لي مين هو الميتال اللي بيوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم؟ أكيد هيكون الكبر. طبعا الكبر احنا عارفين إن هو the fastest metal in conducting heat، هو أسرع معدن في توصيل الحرارة. copper conducts heat faster than aluminum. copper conducts heat faster than aluminum. some examples of good conductors of heat are point and point. هنا عايز examples of good conductors. طب زي مين؟ اكيد طبعا ممكن اقول له iron, copper, aluminum, gold, nickel, silver, mercury، اي metal. اوكي. iron, copper, aluminum, gold, silver, nickel, mercury and so on. some examples of good conductors of heat are iron and copper. iron and copper. some usages of good conductors of heat. هنا بناخد بالنا كويس قوي، هو مش عايز examples of good conductors، هو عايز some uses some usages، استخدامات الجود كوندكتور. هعمل ايه بالجود كوندكتور؟ فور اكزامبل لو عندي ايرون او كوبر او الومنيوم او ستانلس ستيل اكيد ممكن استخدمهم في صناعه مثلا كوكينج بوتس او عين الطهي، او كمان تي بويلرز يعني البراد او غلايات الشاي. Okay, some usages of good conductors of heat are cooking pots and tea boilers. Cooking pots and tea boilers. Some examples of bad conductors of heat. بعض استخدامات ال bad conductor of heat أكيد هتكون
او هنا سوري، هنا عايز examples للباد كوندكتور مش استخدامات. wood وبلاستيك، air wool كمان الصوف and so on. Some examples of bad conductors of heat are wood and plastic. Some usages of bad conductors of heat. هنا عايز استخدامات للباد كوندكتورز. طب هستخدم الباد كوندكتورز في ايه؟ عندي اكتر من استخدام. ممكن اقول له handles of cooking pots، handles of cooking pots مقابض اواني الطهي، وكمان heavy clothes الملابس التقيله او الهدوم التقيله، او البلانكتس كمان البطاطين مصنوعه من الوول، والوول ده اكيد bad conductors of heat. ناخد بالنا نقرا السؤال كويس قوي زي ما قلت في اول الحلقه النهارده ان سؤال complete you must read it carefully till the end word لغايه اخر كلمه، لان ممكن يكون محتاج مني ترتيب معين او في تريك معينه في السؤال. Some usages of bad conductors of heat are handles of cooking pots and heavy clothes. Mass is measured by what? whereas weight is measured by what. هنا بيقول لي الماس بقيسها بايه والويت بقيسه بايه. طب طلبه كتير قوي يقولوا يا مستر احنا بنتلخبط قوي في حكايه measured by و measured in. طب نكتب الديفايس ولا نكتب اليونت ولا ايه؟ طب هنا هناخد بس كده هنت مهمه قوي، يعني ملاحظه مهمه جدا، ايه الفرق بين measured by و measured in. نكتبهم كده كانهم نوتس مهمين قوي النهارده. measured by نكتب مع بعض، و measured اوكي نكتب مع بعض بليز. ايه الفرق بين measured by وايه الفرق بين measured in؟ اوكي measured by انا محتاج اكتب بعدها الديفايس الجهاز. measured by محتاج اكتب الديفايس او الجهاز. اوكي يعني محتاج اكتب for example مثلا balance scale, spring scale, one arm scale, sensitive, two arm scale and so on. طب measured in محتاج اكتب بعدها اليونتس، يعني ممكن اكتب بعدها جرام، كيلوجرام، نيوتن and so on. يبقى measured in ناخد بالنا كويس قوي ان انا بقصد بيها اليونتس عشان ما انساهاش، يعني فيها ان اي وهنا اي ان. اوكي لكن measured by محتاج بيها بعدها الديفايس او الجهاز. I'm sorry. طب نرجع لسؤالنا تاني. السؤال كان بيقول لي mass is measured by what while weight is measured by what. الماس كنت بقيسها بايه والويت بقيسه بايه. نشوف مع بعض السؤال من تاني كده. mass is measured by اكيد هنا طالب مني الجهاز، يبقى هقول له mass is measured by balance scale, one arm scale, digital scale. اي سكيل درسنا طبعا 4 سكيلز بنقيس بيهم الماس. طيب الويت بستخدمه او بستخدم اي جهاز عشان اقيس بيه الويت، اكيد هيكون spring scale. spring scale او الميزان الخاص بقياس الويت. mass is measured by balance scale whereas weight is measured by spring scale. mass is constant and is not affected by what. الماس ثابته ما بتتاثرش بايه. احنا اتفقنا من اول حلقه في الترم دوت ان الماس is a constant value and it doesn't change by changing the place or the planet. يعني الماس ما بتتغيرش تغيير البليس او حتى البلانت. طيب an object's weight depends on. هنا كلمه depends on معناها يعتمد على، وناخد بالنا الكلمه دي هتجينا كتير قوي السنين الجايه ان شاء الله، وهنستخدمها كتير لما نتكلم عن كلمه factors يعني عوامل. طب ايه العوامل اللي بتاثر على الويت؟ يعني ايه اللي يخلي الويت يتغير سواء كان هيقل او يزيد؟ عندنا 3 factors ناخد منهم 2 بس في السؤال دوت، هما mass and place. يبقى الويت بيتغير بتاثير او بتغيير الماس والبليس، او كمان ممكن اقول الويت I'm sorry depends on بيعتمد على mass and place. An object weight depends on its mass and place. Another question that says oxygen gas is consumed during point and point processes. الأكسجين بيستخدم أو بيستهلك في عمليات زي إيه وإيه؟ أكيد طبعا زي respiration process عملية التنفس، وكتير قوي بننسى عمليات تانية هي عملية combustion أو burning الاحتراق أو الاشتعال. يبقى الأكسجين بيستخدم في عمليتين هما الريسبريشن التنفس والبيرنينج الاشتعال أو الاحتراق. Oxygen gas is consumed during respiration and burning processes. Carbon dioxide is prepared in laboratory. carbon dioxide قلنا ده أسهل جاز نحضره حتى في البيت كمان. بحضره في المعمل بإضافة A to A أو what to what. طبعا sure hydrochloric acid أو أي acid any acid available at home such as vinegar زي الخل مثلا to
كالسيوم كربونات. يبقى بستخدم مادتين مهمين قوي ومتوفرين جدا عندنا في البيت، او حتى البدائل ليهم اللي هم هيدروكلوريك اسيد البديل ليه فينيجر، كالسيوم كربونات البديل ليه بيكنج باودر. الاثنين دول هستخدمهم عشان احضر بيهم كربون دايوكسيد. justify or give reason. give reason السؤال اللي كنا بنخاف منه كتير قوي، لكن هو خلاص اتعودنا عليه وبقى سؤال سهل وانترستنج جدا وممتع جدا معانا، بس بالتدريب لازم تدرب عليه شويه. وبليز ما بنحبش قوي الكتابه فيه كتير، وبحب قوي انك تكتب with your own mind بتفكيرك انت الشخصي. يعني بتضايق قوي لما اشوف طلبه كتير يقول لي انا بحفظ من سامري او من ملخص او من كتاب للجيف ريزون. لا، الجيف ريزون عمره ما كان حفظ. الجيف ريزون انت تكتبه بطريقتك انت الشخصيه باسلوبك انت from your own mind. طب نتدرب عليه تاني برضو النهارده. اول سؤال بيقول لي although oxygen gas is used in respiration and combustion processes, its percentage is constant. يعني بالرغم من الاكسجين بيستخدم او بيستهلك في التنفس والاحتراق لكن نسبته ثابته. طب معنى كده ان في حد بيعوضه لنا. مين اللي بيعوضه لنا؟ اكيد ده هيكون يعني حد شاطر جدا او كائن شاطر جدا بيعوض الاكسجين. السؤال من تاني although معناها بالرغم من. oxygen is consumed during respiration. its percentage remains stable in the atmosphere. بالرغم من الاكسجين بيستهلك في التنفس وكمان في الاحتراق، لكن its percentage نسبته المئويه اللي هي 21% remains stable or constant in the atmosphere. تبقى ثابته يعني ما بيقلش. طب ليه الاكسجين ما بيقلش او ما بيخلصش؟ اكيد زي ما قلت في living organism كائن شاطر قوي هو اللي بيحافظ على النسبه ديت. مين الكائن ده؟ اكيد هيكون green plants because green plants نبات الأخضر produce oxygen gas during photosynthesis process. طب واحد يقول لي ممكن اختصر عن كده شوية تاني واقول because green plant produce oxygen gas. اوكي انا قلت تاني اكتر مرة بنحب قوي الإجابة او الطالب الكرييتيف اللي بيكتب إجابة from his own mind من تفكيره هو الشخصي من عقله هو مش من كتاب. هو قال لي هنا ان البلانت بينتج الاكسجين عشان كده ما بيخلص. طبعا اجابه صح جدا 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 because plants produce oxygen gas during photosynthesis process. البلانتس ده بينتج الاكسجين اثناء عمليه البناء الضوئي. Another question that says oxygen is created by displacing the water downward in the flask preparation at the laboratory. الاكسجين بيتجمع هنا create اقصد بيها يتجمع يعني اقصد بيها collected by displacing the water downward بازاحه الماء الاسفل in the flask preparation at the laboratory في اثناء تحضيره في المعمل. طب ليه؟ هو ايه علاقه الاكسجين بالميه؟ لما درسنا الدرس ده ودرسنا ازاي نحضر الاكسجين جاز قلنا ان الاكسجين جاز scarcely dissolves in water نادرا ما بيدوب في الميه مش بيحب الميه. طيب لما هجمعه عن طريق الميه. هي الميه بصراحه هو بيخاف منها جدا يعني وبيكرهها جدا في نفس الوقت. طب ايه الهدف هنا؟ ان انا هقدر اجمع الاكسجين انه هيعمل displacing للووتر downward. يبقى كده انا بشرح نفس السؤال ليه بجمع الاكسجين عن طريق ازاحه الميه الاسفل؟ لان الاكسجين scarcely dissolves in water. يبقى because oxygen scarcely dissolves in water. الأكسجين نادرا ما بيدوب في الماء because oxygen scarcely يعني نادرا dissolves in water نادرا ما بيدوب في الماء. Another question that says the atmosphere has a great importance for the continuity of life on the planet. atmosphere أو غلاف الجو بتاعنا ليه أهمية كبيرة جدا في استمرار الحياة. طبعا دي ممكن نكتب فيها كتب بصراحة مش جيب ريزون بس. الاتموسفير مهم ليه؟ واحد يقول لي مهم عشان فيه الاكسجين جاز وده ضروري جدا او necessary او essential for respiration مهم للتنفس. واحد يقول لي عشان فيه كربون دايوكسيد جاز وده ضروري للفوتوسينثيسيس بروسيس. واحد ممكن يقول لي اصل فيه النيتروجين جاز اللي بيعمل moderation بيعمل تعادل يعني او بيعمل كنترول للاكسجين جاز in burning processes. يبقى في اكتر من اجابه ليه الاتموسفير has a great importance in the continuity of life on the earth. في إجابة تانية مهمة جدا. الاتموسفير كمان موجود في طبقة اسمها الأوزون لاير أو أوزون جاز ودي مهمة جدا في عملية absorbing ultraviolet rays أو إنها بتمنع عننا الأشعة الضارة. تقريبا يمكن دي الإجابة اللي عندنا النهاردة. طبعا في أكتر من إجابة زي ما قلت ما بنلتزمش بإجابة واحدة بس في الجيف ريزون. يبقى ليه الأتموسفير مهم؟ because atmosphere protects us from ultraviolet radiations. because atmosphere protects us from ultraviolet radiation. الأتموسفير بيحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية. because atmosphere
protects us from ultra أو harmful ultraviolet radiation، أشعة الفوق بنفسجية الضارة. وعلى فكرة إن شاء الله في بريب 2 كمان سنتين هناخد إن الالترافايولت دي منها أنواع كتيرة، في أنواع منها useful أنواع مفيدة زي ultraviolet A، وفي أنواع ضارة زي ultraviolet B and C. تاني the atmosphere protects us from harmful ultraviolet radiation. Give reason carbon dioxide gas is used in extinguishing fire. ليه بستخدم الكربون دايوكسيد جاز في إطفاء الحرائق؟ Because carbon dioxide gas doesn't burn and doesn't help in burning، لأنه ما بيساعدش في الاشتعال. طب دي كده وظيفة مهمة قوي أو صفة مهمة جدا في الكربون دايوكسيد هتخليني أستخدمه في burning or extinguishing fire في إطفاء الحرائق. Again, because carbon dioxide gas doesn't help in burning. Give reason. Carbon dioxide gas is used in extinguishing fire. Extinguishing معناها putting out fire. يبقى أقول because carbon dioxide gas doesn't help in burning. The last question, the right scientific term. The main components of protein substance. المركب الرئيسي في البروتين هو النيتروجين gas. The layer of the atmosphere، لسه كنا بنتكلم عن السؤال ده حالا في الجيف reason، that protected the earth from harmful radiations coming from the sun. ozone layer، الطبقة اللي بتحمينا من الأشعة الضارة هي طبقة الأوزون. The gas which is used in baking bread، الغاز اللي بيستخدم في صناعة الخبز طبعا هو الكربون دايوكسيد، إنه بيعمل bubbles وده اللي بيخلي العيش spongy and tasty. Now I'm afraid by this point we have reached the end of our episode today, so I promise you to meet again next Wednesday inshallah to complete the revision on what we have studied this semester. Now thank you and goodbye till we meet again next Wednesday inshallah. Thank you and goodbye.